Hello students, welcome to an Affluent IAS. So we are back again with the complete The Hindu analysis for 3rd February 2025. Hope you are reading well, revising well, and do like, share and subscribe and share among your friends as well. So today's articles we do discuss in addition to little bit budget analysis as well. It's a quick recap of something, if any new things has happened, or so if we skip then we can do that part. So we'll have a quick glance about everything. See, Trump slabs tariffs on Canada and Mexico and even on China. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆನಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ 25% tariff, and similarly goods from China will have an additional 10% of tariff. Very important, try to remember. So he always used to have, I'll apply a tariff like that, but it's a true thing. He has ultimately, or at the end, he has done that part. Okay, so having tariffs or applying certain tariffs will make imports costlier, and which in turn have a huge sales, or local productions will be purchased by the other country, or you'll have a lot of sales, whatever you are doing in your localized sector. Understood? ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳೇನಿರುತ್ತೋ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮದುಗಳು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಒಂದು ಮಾರಾಟವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯನ್ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ 25% ಸುಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೈನಾಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10% ಸುಂಕವನ್ನು ಚೀನಾದವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ USA and Trump and Canada, Mexico. So first, if we see North America, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, then we do have the first country is Canada, and then try to open your atlas and do locate the countries also. Second thing is USA, biggest country, and then Mexico is here. Try to remember and try to locate few of the seas or bays, and few mountain is also there. Try to locate all of that. Okay, hope you will do that from your end. So now we are moving on to important article which is relevant to our UPSC or any of the SPSC or competitive exams. So let's discuss upon it. If you like the content, then ask your friends to watch this analysis, because it's a holistic approach. So we'll not skip important articles and editorials on that particular analysis. Okay, beyond tax cuts, a closer read of the union budget. Okay, what this whole editorial is speaking here. ತೆರಿಗೆಯ ಕಡಿತ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಓದುವಂತಹ ಸಮಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ or saying to all of us, let's discuss. We'll have a summarization of it. Claims in Economic Survey 2025. ಓಕೆ, 2024-25 ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನರೇಟಿವ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಹೌ? Productivity growth, no significant increase in productivity growth, and growth rates were lower than in the previous years. There is a lesser amount of increment we can get to see when it comes to productivity. Okay, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪಲ್ಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಫಿವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು pulses in few of the states, and
there were certain diversification had happened in the sectors called as livestock and fisheries also. Okay, ಸೊ ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಜಾನುವಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೈಜವಾದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. And now we are moving on to the main editorial section now, Union Budget 2025 Key Highlights and Analysis. ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಓದೋಣ. The budget was presented against macroeconomic challenges such as high taxes, unemployment, weak private investment and external vulnerabilities. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳಾಗ್ತಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುರ್ಬಲ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಹ್ಯ ದುರ್ಬಲತೆಗಳಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. It outlines a roadmap for Vikasit Bharat. We had discussed Vikasit Bharat in the target is of about 2047, which focuses on agriculture sector, manufacturing sector, MSMEs, micro, small, medium sector enterprises, social welfare and infrastructure. ಇದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, MSMEಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೀಕನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. So we have to focus on the demand so that our demand will increase. If demand increases, then we need to increase our productivity. ನಮ್ಮದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್, ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲೀಡ್ ರೋಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಫ್ 4.4% ಆಫ್ GDP ಬೈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 26. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 26ರ ವೇಳೆಗೆ GDPಯು 4.4% ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 11.2% ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 11.2% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಊಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ 14.4% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 14.4% ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು. ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್, ಕಾಳಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಳವಳಗಳ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಗಿವನ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಹೆಡ್ವಿಂಡ್ಸ್. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಡ್ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಆದಾಯದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ತುಂಬ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೊನೆಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಅಸೆಟ್ ಮೊನೆಟೈಸೇಷನ್, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು whom? Given to private parties. Okay, private parties. So if you have certain government related building, it is idle. Okay, if it is idle, then it's of no use, it is completely empty, and private people is asking about this building so that they can run their business, they can set up their business, right? So you are giving this empty or an idle government building to the private person, so that you'll get a rent on an every month, and this is of a limited period, up to certain year, maybe certain agreements you'll do it. So this is called as asset monetization.
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನೋ ಏನೋ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೋ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೌದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆದಾಯ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಮೊನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬಜೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. 25 to 2030 expectation target line is uncertain given the failure of the previous plan. ಆಸ್ತಿ ಹಣಗಳಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಸೆಟ್ ಮೊನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ಲಾನ್. rupees 11.54 lakh crore of rupees in market borrowings could crowd out private investment. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 11.54 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ private investment. Private investment will be less. Next, that is one such concern. Next important point would be personal income tax reforms. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, tax exemption of up to rupees 12 lakh under the new regime. Yes, so tax free or tax exemption has been made if you are earning 12 lakh and 12.75 lakh for those who are earning or working person. Okay, so tax exemption for working people is 12.75 lakh. Try to remember. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಫಾರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯ. Okay, you can expend more, you can expend that income. Okay, if you once you expend, then there is a expenditure, there is an increment in demand. If demand increases, then economic growth is also increases. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಖರ್ಚು ಬಂದಿರುವಂಥ ಆದಾಯನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಈ ಥರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ expending more, that is called as disposable income, then demand automatically do increase, and once demand increases, in turn it increases our economic growth, and once economic growth increases, tax revenue will all automatically again increases. And revenue loss of rupees 1 lakh crore possibly affecting development funding. Okay, what they are saying here, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಆದಾಯನ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಕಳವಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೈಸಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. 18.4% ಆಫ್ GDP ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 23. ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ MSME ಸಪೋರ್ಟ್. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು MSME ಬೆಂಬಲ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಬಟ್ ಫೇಸಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. PLIs, that is production linked incentive. Okay, production linked incentive have shown moderate success. We are successful in PLIs, so this is a good move altogether. And budget initiatives includes under this manufacturing sector and MSME support is enhanced credit for MSMEs. National Manufacturing Mission has been set up for ease of doing business 2.0 and workforce readiness and clean tech promotion. ಸೊ ಮಧ್ಯಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ PLI.
ಅದೇ ಥರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮವು ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಜೆಟ್ನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ MSMEಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ವರ್ಧಿತವಾದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ MSME ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಪರಿಷ್ಕೃತ MSME ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2.5 when it comes to investment, MSME classification is based on investment and one more is on turnover. Try to remember turnover and investment. ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಹಿವಾಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 2.5 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು 2.5 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ we do have certain gaps under this MSME and manufacturing sector. ಏನು ಅಂತರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಂತರಗಳು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಇನೋವೇಷನ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್. ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಸಮರ್ಥತೆಗಳಿದೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಂತರಗಳು ಸಹ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಹರಿಸದೆ ಉಳಿದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಇನೋವೇಷನ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತರವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ 0.64% ಆಫ್ GDP ವಿಚ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳೇನಾಗ್ತಿದೆ, GDPಯ 0.64% ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸಚ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಧನ್ ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಹೈ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಧನಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವಂತಹ ಬೀಜಗಳ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ₹5 lakh. ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು KCCದು ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಅದ್ರ ಫೋಕಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫೋಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು 100 ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. 100 ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಕಾಳಜಿಗಳೇನು, ಕಳವಳಿಗಳೇನು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. If you are giving a short-term loan which focuses on the farmer's debts can be increased. They will be dependent on the debt. Okay. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಗಮನವು ರೈತರು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ನೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅ ಕೀ ಗ್ರೋತ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಕೃಷಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. External sector and trade, which speaks about services exports growing at 10.5%. ಬಾಹ್ಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು 10.5%ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. New initiatives include Bharat Trade Net. We had discussed about this, speaks about digital infrastructure thing for trade facilitation. Please go through yesterday's video, that is budget analysis part. Go through that video, very important for your examination point of view. Okay, so here we are talking about ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು 10.5%ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಕೃಷಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು MSMEಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ MSMEಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, there is a huge trade deficit and rupee depreciation because rupee is falling down, right? As dollar is also falling. In I think few days back we had discussed about rupee was falling down. And forex reserve decline, there is a decline in forex reserve also. So what this whole thing is saying, okay, ವ್ಯಾಪಾರದ
ಕೊರತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಕುಸಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೀಸಲು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಜೆಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಬಜೆಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಫಾರ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶೀಯ ಸೌರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ, ಕೈಗಾರೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೂಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. What this whole article is saying, we need to balance the growth and as well as stability. We need to balance both growth as well as stability. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. This is what about beyond tax cuts. And now we are moving on to the next important editorial which speaks about a budget altogether that is forward looking and growth oriented. So here author is focusing on forward looking, way forward and as well as growth oriented points. So let's discuss about what author is saying over there. Union Budget 25 to 26 key highlights and analysis includes, first thing they are talking about economic growth and fiscal prudence. Okay, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ 2025-24 ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ the budget continues the government strategic focus on economic expansion, fiscal discipline and sectoral growth. They need to focus mainly on economic budget continues the government's strategic focus should be on economic expansion, fiscal discipline and sectoral growth. Try to remember, ಬಜೆಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗಮನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Emphasis on capital expenditure, manufacturing and job creation to drive long-term sustainable development. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತುವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವ ಥರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೇಸ್ ಟು ₹12 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ₹12.75 lakh ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತುವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹12 ಲಕ್ಷಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ₹12.75 ಲಕ್ಷಯಷ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ exempting and raising the limit, then there is a multiplier effect. If you have a disposable income, ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಆದಾಯ, if you are expending your income, then there is an increment in the high consumption. Okay, consumption will be more. If disposable income is more or high, then there is an increase in consumption. If consumption increases, then demand automatically boosted. It will boost the demand, and then once demand will be in a high state, then business automatically will have a growth, and once business growth we can attain a growth in the business, then we'll have a more tax revenue. I already said and mentioned, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಆದಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ರಿಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೈ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೂಸ್ಟ್. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ₹11.2 lakh crore allocated to this sector and a 10% increase from the previous year. Okay,
11.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ 10% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಓಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್. ಓಕೆ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏಮ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮದು ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಯೋರಿಟೈಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟೂರಿಸಮ್, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆದರ್. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಗ್ರೋತ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಡಲಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಬಜೆಟ್ analysis. Please go through that video, do not skip it in any manner. Flight connectivity has been increased. There is a new 120 new destinations has been added to regional economic growth. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 120 ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ. ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಓಕೆ, PM ಧನ್ ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ 100 ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕೃಷಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧನ್ ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಏನು ಹೊಂದಿದೆ, 100 ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಪರೋಕ್ಷವಾದಂಥ ಲಾಭಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೈಯರ್ ರೂರಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೂಸ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ 4.8% ಟು 4.4% ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 to 26. 25 4.8 ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾಭ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಲಾಭ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2.0 ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ತಾರಿಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸುಂಕದ ಸರಳೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬಜೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ತೀರ್ಮಾನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಜೆಟ್ 2025 ಓವರ್ಲುಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಜೆಟ್ 2025 ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಥರ್ಡ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಜೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Official documents suggest that the employment-linked incentive scheme is still under finalization, raising doubts about its implementation. It is still about to complete the, about to finish the whole thing. It is about to make certain decisions. It is not yet done completely. So there is a doubts. Probably you'll have doubts for the implementation or the execution part. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. MG ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ personal days are also being quite lesser in number. We'll do discuss in today's articles also. So there is a less contribution is given to MG Narega, and less budget allocation has been given to MG Narega, so that wages are being delayed to the workers, those who are under this particular scheme. So this is also one such good example. And Prime Minister recently said in the Prime Minister's package, he has announced in the last year, July 2024, to create 4.1 crore job opportunities was not mentioned in the 2025 budget speech. 4.1 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂದ. ಅದು ಬಜೆಟ್ 2025ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ವೇಜಸ್, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಸಿತದ ನೈಜ ವೇತನಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯೂತ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ increased to 10.2% in 23-24 with graduate unemployment at 13%. ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳು 15ರಿಂದ 29 ವಯಸ್ಸಿನವರು 2023-24ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರು 10.2% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪದವೀಧರರ ನಿರುದ್ಯೋಗವು 13% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅನುಪಾತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಬಜೆಟ್ ವಿತ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್, ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚು ಕಡಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಬಜೆಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ರಿಯಲ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ 6.4% ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 8.2%. ನೈಜ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು 6.4% ಕುಸಿದಿದೆ. 8.2% ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಆರ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಫುಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಧನ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಲ್ ಜೀವನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕಟ್ ಬೈ rupees 47,469, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ MG ನರೇಗಾ ಫಂಡಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ by this amount is not required, no need to remember, but try to remember the flagship schemes. Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, MG Narega funding, which has reduced. Missed opportunity for rural growth and wages hikes. Okay, ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, MG ನರೇಗಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿದೆ. MG ನರೇಗಾ ವೇಜಸ್ ರಿಮೇನ್ ಲೋ. MG ನರೇಗಾದ ವೇತನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ವೈಲ್ ರೂರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ನಗರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊರಗುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ಬಜೆಟ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ foreign flags fall in employment days under MG Narega. Just now I said about MG Narega. See, what was the issue, why this article is into picture in today's the Hindu analysis would be the number of person days fell from 312.37 crores to 239.67 crore. Okay, 2023-24ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. So here we do have the number of person days fell from 312.37 crore in the financial year 23-24 to 239.67 crore in 24 and 25. ಓಕೆ, 2023-24ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು 312.37 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ.
person days fell down anta. What this personal days defines, how it defines, it refers to the total number of work days by a person registered under the MG Narega in that particular financial year. ಓಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಹವಳದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, it is the total number of work days by a person registered under the MG Narega in a financial year. Try to remember. And there is a low budgetary allocation has been remained stagnant. Okay, it is same as the last year. So allocation is remained same when it comes to MG Narega. Okay, so this in turn reflecting neglect of the rural workforce. Okay, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ರೂರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಯೂತ್ ಆರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಣಿಪುರ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಪಾಪಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್. Manipura was the first state, and then now poppy plantations has been destroyed even by Assam. Assam is the second state in the country. Manipurada ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೂಡ ಪಾಪಿ ಅಂದರೆ ಗಸಗಸೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. And here two important terms we need to discuss. One is golden triangle and another one is golden crescent. This is very important. Both are famous for opium production, but major among these two would be golden crescent is a major opium producing region which covers Afghanistan, Iran and Pakistan. ಓಕೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಫೀಮು ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ವೇರ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾವೋಸ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಲಾವೋಸ್ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ prelims as well as for your mains exam. Now we are moving on to the next important article, if any. So this is what for today's analysis. Hope you are reading well, revising well. Please do like, share and subscribe and share among your friends. Stay tuned, keep loving us and keep sharing us. See, before before completing the analysis, we do have 2 more science articles. Let me have a discussion about it also. Okay, so here we should focus on study finds a way to predict when cracks would develop in paint, clay, milk and blood. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು. ಸೊ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೇಯಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಹಾಲು ಒಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದಾಗ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? See, so how they'll analyze, how they'll do diagnosis about it, it is not that important, but have a glance about it. Clay, milk, blood and paint are colloids. These are called as colloids, and researchers said these findings could be applied to all colloids beset by cracks. Any change in the red blood characteristic will change crack patterns. So this is not that important. So have a glance. So clay, milk, blood, paint are colloids. Try to remember these are called as colloids. Okay, try to remember. And researchers also found that they can predict, okay, you can predict when cracks will appear based on the initial thickness of the colloid sample and its elasticity. How will you find the cracks in the body or milk or in the blood? One important thing is initial thickness of the colloid sample, and second thing is its elasticity. It is based on those 2 factors. And you can even have certain things like a technique has potential applications in diagnosing diseases and checking whether food has spoiled or not. ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಹಾಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪಾಕೆಟ್ implants, they are talking about modular reactors. So here we do have a small modular reactors which is designed to be smaller, more flexible and easier to build than traditional nuclear setups.
ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾಣು ಸೆಟಪ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ SMR ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 300 milliwatt or megawatt of power. This is important. And scientists are exploring, okay, researcher or scientists are exploring even smaller design called micro reactors which produce 1 to 20 megawatts of nuclear power each. Try to remember. And here in this budget speech, nuclear energy mission has been announced with 20,000 crore rupees, which says study to outlay study on SMRs and operationalize 5 indigenous units by 2033. 2023ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಈ ಸಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ 20,000 crore ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಫಂಡನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೈಮ್.